ઓલ રાઈટ ફાઇન. સો આપણે છેલ્લે લેવલ ઓફ ધી રેગ્યુલેશન ઓફ જીન એક્સપ્રેશનની વાત સમજતા હતા. દેર આર ડિફરન્ટ લેવલ વેર વી નીડ ટુ રેગ્યુલેટ ધી જીનેટિકલ એક્સપ્રેશન્સ. ઓકે, લેટ વી કન્ક્લુડ વન્સ મોર. જે આપણે ભણ્યા છીએ એને એકવાર ફરીથી રિવાઇઝ કરી લઈએ સો દેટ વી કેન get exact idea where we used to stopped. Okay, gene expression means protein synthesis process no end result when protein is getting produced. Now protein needs to be produced only when it is required. Fine. So this is not a one step process. It includes several steps, and at each step we have a regulatory mechanism. Now regulation જ્યારે જ્યારે આવશે મેટાબોલિઝમનું, it is usually controlled by enzymes. તો દરેક સ્ટેપના એક સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ્સ હશે, રાઈટ? If they are enzyme, they have particular role to be play in directly involvement with the metabolic process or step. They also have some factors which are adding on the effect of the regulation. So there are two kind of molecules which are actually regulating mechanism involved into the regulatory mechanism. એકનું નામ છે enzymes અને એકનું નામ છે factors. So either enzymes or factors are getting involved into the regulation of gene expression. So that's the point. Okay, regulation step number 1. At the level of the transcription, main enzyme involved is RNA synthetase or RNA polymerase, right? પછી એના પાછા factors જે છે, we know it, we are not going to discuss it anymore now. Then comes the processing level, that is capping and tailing and all that, right? Now comes mRNA transport level, that is translocation was the step I explained in last lecture. Then comes translation level where process of translation is happening, and that's where your rRNA gets involved into that, right? And last is the protein modification level. So અહીંયા આપણે અટકાતા છેલ્લે protein modification માં. I was about to describe the process of protein modification. The question I raised was, what is primary protein? Right? So primary protein કોને કહેવાય? Question stands there only, and you are supposed to answer now. Long chain of amino acids joined by peptide bond. All right. So secondary protein કોને કહેવાય? Sir, એનામાં folds હોય છે, જેમ કે carbohydrates સાથે beta-amyloid sheet, જેનામાં hydrogen અને disulfide bond હશે. ઓકે, તો બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું? પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરીનો ડિફરન્સ શું? Primary 1D હોય છે અને secondary 2D shapeમાં હોય, અને આનામાં પ્રાઇમરીમાં peptide bonds છે અને સેકન્ડરીમાં hydrogen અને disulfide bonds present છે. Okay. Now from today onwards we will remember primary proteins are the proteins which are freshly cooked. રાઇબોઝોમમાંથી જે આમ ફ્રેશલી કુક થઈને બહાર જે ઘાણુઓ નીકળે ને, that is primary protein. So it is a linear chain, nothing more. It is a linear chain, simple linear chain which is freshly transcribed from mRNA to protein. So એ જે ઘાણુઓ નીકળે ને, that is called primary protein. I hope I am very clear with this. Okay. Now question is that what is role and responsibility of Golgi complex with reference to chapter number 8 standard 11?
એમાં તમને જે રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સની, વોટ ઇઝ ધેટ? packaging of material. What is that? What is meaning? What do you mean by packaging? સર જેને જેને કોઈ પણ પ્રોટીન કાં પ્રોટીનને એવા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો જેથી સેલ એક સેલ બીજા સેલમાં કે અંદર સેલ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ શકે. ઓકે, હવે સિમ્પલેસ્ટ લેંગ્વેજમાં તમને સમજાવી દઉં, સિમ્પલેસ્ટ લેંગ્વેજમાં, રાઈટ? અને એ વિથ રેફરન્સ ટુ ચેપ્ટર નંબર 9, ઓલું કો ફેક્ટર વાળું લાસ્ટ પોઈન્ટ હતો, એમાં તમને એવું કીધું હતું કે સમટાઇમ્સ વેનસો એવર એન્ઝાઇમ્સ આર ગેટિંગ સિન્થેસાઇઝડ, એન્ઝાઇમ્સ આર યુઝ્યુઅલી સિન્થેસાઇઝ ઇન ટુ ધી ઇનએક્ટિવ ફોર્મેટ. યાદ આવી ગયું ને? કો ફેક્ટર હેઝ ટુ અટેચ ઇટ with the apo enzyme to get them activated to convert into the holo enzyme. So it is equally true for majority of the proteins. Protein જ્યારે બને ને, that is the primary protein. એ બને ને ત્યારે મોસ્ટલી ઇનએક્ટિવ હોય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ઇનએક્ટિવ. Usually it is inactive. So if it has to gets activated, જો એને એક્ટિવ બનવું છે, so it has to convert itself either as secondary protein or tertiary protein or quaternary protein. Either format it has to convert itself into. આ છે ને એ બધા એક્ટિવ ફોર્મેટ છે. Secondary protein is active protein, tertiary protein is active protein, and quaternary is also active. And this is the responsibility of Golgi body to convert them from primary to either secondary, tertiary or quaternary. That is inactive to active. And then it is getting packed. શું કામ પેક કરવામાં આવે now? Because they are active. એમને છૂટા મૂકી દો તો સાઇટોપ્લાઝમમાં મંડે રિએક્શન કરવા. I hope you get the point perfectly now. કે પેકેજિંગની જરૂરિયાત શું? Because they are active now. જો એક્ટિવ હોય તો સાઇટોપ્લાઝમમાં એને કોઈ કમ્પોનેન્ટ મળ્યો નથી કે એ રિએક્શન મંડે કરવા. So they need to be packed. So this is role and responsibility of Golgi complex. તો ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સની જે સિસ્ટરનીઝ છે, સિસ્ટરનીઝનું લ્યુમેન છે, લ્યુમેનની અંદર they have certain enzymes which are doing this. So that's also one of the key regulation which is done. Regulation ક્યાં આવ્યું? ઇનએક્ટિવલી પ્રોડ્યુસ થાય છે એનું રેગ્યુલેશન થઈ ગયું. પછી જ્યારે તમારે જરૂર છે ત્યારે તમે એને એક્ટિવ કરી નાખો છો. So that is a mode of regulation what we are using. Done? All right. So regulation of the protein activity and function throughout post-translation modification. Post-translation modification નો મતલબ ટ્રાન્સલેશન એકવાર થઈ ગયું, which is done on ribosome, પછી એને ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સમાંથી પાસ ઓન કરી, ઇનએક્ટિવમાંથી એક્ટિવેટ કરી અને પછી એની જે છે એ પ્રોસેસ આગળ વધે. So that is also one of the area where you requires the regulation. So regulation ના આ phases છે. Benefits of gene regulation. જો આખી પ્રોસેસને એકી હારે કરી હોત તો શું થાત? હું તમને સિમ્પલ બીજા એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. એક બીજા એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. બહુ સિમ્પલ લોજિકલ એક્ઝામ્પલ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એક વીક પછી તમને સિલેબસ આપેલો છે કે ભાઈ 5 ચેપ્ટર છે બાયોલોજીના, 2 ચેપ્ટર છે ફિઝિક્સના અને 1 ચેપ્ટર છે કેમિસ્ટ્રી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 8 ચેપ્ટરની ટેસ્ટ છે, એક વીક પછી છે, રાઈટ? ઓર 2 વીક પછી છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે જેમ રાખવું હોય, રાઈટ? અને તમારે આજથી તૈયારી શરૂ કરવી છે. તો એક જ દિવસમાં તમે 8 ચેપ્ટર વાંચો તો તમારી હાલત બીજે દિવસે શું થાય? અને તમે 8 દિવસમાં દરરોજનું એક ચેપ્ટર વાંચો અને તમે કઈ રીતનું આ પ્રોસેસને ઇઝી મોડમાં લઈ જઈ શકો? યુ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ. હવે તમે 12મું ધોરણ ઓલમોસ્ટ પૂરું કરી લીધું છે. યુ લિટરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ મીન. તો જીન રેગ્યુલેશનનું આ જ ઇન્ટેન્શન છે
રાઈટ રેગ્યુલેશન કરવું એકી ધારું ફુર કરતું પ્રોસેસ કરી નાખી પ્રોટીન સિન્થેસિસ એના કરતાં ધીમે ધીમે સ્ટેપ વાઇઝ કરો સમજી વિચારી સોચી સમજી સાજી છે એ તો યુ કેન હેવ એનર્જી કન્ઝર્વેશન you also can do the cell differentiation meanwhile and also you can have energy adaptations easily આ બધું જ જીનનું કામ છે ડીએનએ એડેપ્ટેશન માટે રિસ્પોન્સિબલ છે ડીએનએ મોડિફિકેશન માટે રિસ્પોન્સિબલ છે એન્ડ ડીએનએ રેગ્યુલેશન માટે જવાબદાર છે ઓલ આર મેજર રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ડીએનએ અને ડીએનએની આ રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલા માટે ડીએનએને મળી છે બીકોઝ ઇટ હેઝ બેનિફિટ ઓફ જીન રેગ્યુલેશન એને અલગ અલગ સ્ટેપમાં રેગ્યુલેશન મૂક્યા છે ડ્યુ ટુ ધેટ રેગ્યુલેશન they are getting benefits of these several characteristic features of it. So regulation of gene expression offers several benefits to the cell. Number one, cell ની એનર્જી ને કન્ઝર્વ કરે છે એક દિવસમાં તમે 8 ચેપ્ટર વાંચો ને જે એનર્જી જોઈએ એના કરતાં દરરોજનું એક વાંચો તો લેવલ ઓફ ફોકસ ઇન્ક્રીઝ થાય એનર્જી ઇમ્પ્લાય કરો છે એ કન્ઝર્વ થાય છે તમારી so that's the important benefit what we are getting out of it. So when protein synthesis is stopped, control કરવો એટલે શું રેગ્યુલેટ કરવું એટલે શું એક સ્ટેપ કર્યું સ્ટોપ થયા બીજું સ્ટેપ કર્યું સ્ટોપ થયા ત્રીજું સ્ટેપ કર્યું સ્ટોપ થયા ચોથું સ્ટેપ કારણ કે બધા સ્ટેપ અલગ અલગ જગ્યાએ થાય છે ઇઝ ઇટ વેરી ક્લિયર રાઈટ સૌથી પહેલા ટ્રાન્સક્રિપ્શનની વાત કરો ક્યાં થાય ન્યુક્લિયસની અંદર પછી સ્ટોપ કરી નાખવાનું કારણ કે અન્ટિલ mRNA ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેટ ઓન રાઇબોઝોમ ત્યાં સુધી આગળની પ્રોસેસ નહીં થાય એટલે હવે એને ટ્રાન્સલોકેટ કરવાનું પછી અહીંયા પાછું ટ્રાન્સલેશન કરવાનું ટ્રાન્સલેશન કર્યા પછી એને પાછું ગોલ્ગીમાં મોકલવાનું ગોલ્ગી પછી એની ઉપર પ્રોસેસ કરે એટલે ત્યાં સુધી બીજું જે છે એ કામ બંધ થઈ જાય એટલે ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ઇન્ટરવલ્સ ઇન બિટવીન કન્ટિન્યુઅસ લેક્ચર તમને 4 આપી દીધા હોય તો વચ્ચે વચ્ચે 5 મિનિટનો ગેપ હોય તો એટલીસ્ટ યુ કેન ગેટ આઉટ યુ કેન હેવ વોટર યુ કેન ગેટ ફ્રેશ તો એટલીસ્ટ તમે તમારી જાતને મેન્ટેન રાખી શકો તો દેટ્સ ધ થિંગ એનર્જી કન્ઝર્વેશન તો when protein synthesis is stopped or getting break in between that is when not needed the cell's energy is saved right for example when in E coli galactosidase enzyme is not synthesized right ક્યારે નો સિન્થેસાઇઝ થાય જ્યારે એબ્સન્સ છે લેક્ટોઝની હવે આ તમને અત્યારે નથી ખબર આ એક્ઝામ્પલ હવે આગળ આવશે ભણવાનું right so this is the name of an enzyme galactosidase is the enzyme એની જરૂરિયાત ક્યારે પડે yes galactosidase enzyme ની જરૂરિયાત ક્યારે પડે so when they are getting lactose as their food મેં એક પેટ્રી પ્લેટ લીધી એની અંદર કલ્ચર મીડિયમ લીધું એ કલ્ચર મીડિયમની અંદર મેં ગેલેક્ટોઝ નાખ્યો છે એઝ અ ફૂડ ફોર ન્યુટ્રિયન્ટ અને એમાં હું બેક્ટેરિયાને કલ્ચર કરું છું તો મેં એને ફૂડ શું નાખ્યું છે લેક્ટોઝ આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ માય પોઈન્ટ એને લેક્ટોઝને ડાયજેસ્ટ કરી એમાંથી એનર્જી લેવાની છે તો લેક્ટોઝને યાદ કરો જોઈએ ડાયસેકેરાઇડ છે લેક્ટોઝ તો લેક્ટોઝ જે ડાયસેકેરાઇડ છે એ શેમાંથી બને કયા બે મોનોસેકેરાઇડ્સ એની અંદર હોય લેક્ટોઝમાં યસ ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ તો હવે ગેલેક્ટોસાઇડેઝનો મતલબ હવે ખબર પડી ગઈ કે જ્યારે લેક્ટોઝ હોય ત્યારે ગેલેક્ટોસાઇડેઝ શું કામ જોઈએ આ એસોસિએશનને યાદ રાખવાનું કારણ કે આના પછીનો પોઈન્ટ આના ઉપર છે એટલે મેં એક્સપ્લેન કર્યું રાઈટ સો જ્યારે તમે લેક્ટોઝ નાખશો ત્યારે ગેલેક્ટોસાઇડેઝ બનાવશે ઈ કોલાઈ પણ જ્યારે તમે લેક્ટોઝ ન નાખો તો એને ગેલેક્ટોસાઇડેઝની ક્યાં જરૂર છે તો શું કરશે એ ગેલેક્ટોસાઇડેઝ બનાવવાની પ્રોસેસને બંધ કરી દેશે સિમ્પલ ઇટ વિલ સ્ટોપ ધી પ્રોડક્શન ઓફ ધી ગેલેક્ટોસાઇડેઝ વેરી સિમ્પલી અંડરસ્ટુડ નાઉ રાઈટ ઓલ રાઈટ
Number 2, cell differentiation. Multicellular organisms, even though different cells have same genes, right? ડિફરન્ટ સેલ્સ, આઈઝના સેલ્સ, મેં આ એક્ઝામ્પલ તમને આ ચેપ્ટર શરૂ કર્યું ત્યારે જ સમજાવ્યું હતું. ડિફરન્સિએશન એટલા માટે સમજાવ્યું હતું કે પાછો રિકોલ કરવાનું છે એટ ધી એન્ડ. તો આઈઝના સેલમાં જેટલા ક્રોમોઝોમ્સ, જેટલા ડીએનએ અને જેટલા જીન્સ છે, સેમ ટુ સેમ જીન્સ આર ધેર ઇન ધ સેલ્સ ઓફ સ્ટમક. પણ એક અલગ કામ કરે છે, બીજું અલગ કામ કરે છે. શું કામ? બીકોઝ દે આર ડિફરન્શિએટેડ. Understood or not? So, the regulation of gene expression lead to formation of different types of cell. એ ડિફરન્શિએટ કર્યું છે. તો ડિફરન્શિએટ કર્યાનો મતલબ મેં તમને જ્યારે સમજાવ્યો હતો, વેન સો એવર આઈ હેવ એક્સપ્લેન્ડ અબાઉટ ધી પ્રોસેસ ઓફ ડિફરન્શિએશન વિથ રેફરન્સ ટુ યુક્રોમેટિન એન્ડ હિટોક્રોમેટિન, ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું છે સરસ રીતે કે વેન યુ ડુ નોટ નીડ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોટીન ઇનટુ અ પર્ટિક્યુલર સેલ, એના જીન્સને આપણે ડીએક્ટિવેટ કરી દઈએ છીએ. દેટ્સ કોલ્ડ હિટ્રોક્રોમેટિન બનાવી નાખી. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ નાઉ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધી કાઇન્ડ ઓફ ધી જીન રેગ્યુલેશન, રેગ્યુલેટ કર્યા. એન્ડ લાસ્ટ, એન્વાયરમેન્ટલ એડેપ્ટેશન. રેગ્યુલેશન ઓફ જીન એક્સપ્રેશન occurs to respond to the changing environmental factor. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટેમ્પરેચર ચેન્જ, પ્રેઝન્સ ઓફ કેમિકલ્સ એટસેટ્રા. તો જ્યારે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ટેમ્પરેચર હાઈ થયું, I repeat, જ્યારે say for example temperature high થયું, તો at that time your body need to produce sweat. તો સ્વેટ પ્રોડક્શન માટેની મેટાબોલિક પ્રોસેસને તમારે સ્ટાર્ટ કરવી હોય તો એવા એન્ઝાઇમ્સને તમારે પ્રોડ્યુસ કરવા પડે. એમ આઈ કરેક્ટ? એ કોણ કરશે? યોર સ્કિન. તમારા સ્કિનની અંદર એના સેલ્સ છે, એની અંદર આ મેટાબોલિક એક્ટિવિટી થાય. પણ જ્યારે નોર્મલ ટેમ્પરેચર છે, અત્યારે તમે જ્યાં બેઠા છો, મે બી એસી ચાલુ હશે, તો યુ ડુ નોટ રિક્વાયર્સ ટુ સ્વેટ. આઈ ડુ નોટ રિક્વાયર્સ ટુ સ્વેટ હિયર. તો એટ ધેટ ટાઈમ શું થાય? તો એ જ સેલ છે, એની અંદર એ જ જીન છે, પણ રાઇટ નાઉ દે આર નોટ એક્ટિવેટ. So that's the environmental adaptation. As and when environment change gets activated, as and when re-establishment of environmental condition is observed, again they will be stopped, again they will be regulated. તો ક્યારે રેગ્યુલેશન હટાવવું ને ક્યારે રેગ્યુલેટ કરવું, that is also one of the best adaptation. જે એડેપ્ટેશન તમે કરો છો એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જે સમજ્યા, બેસ્ટ એડેપ્ટેશનનું જે એક્ઝામ્પલ સમજ્યા આપણે આપણું જ ડેઇલી લાઈફનું, કે હમણાં બપોરે 1 વાગે બહાર નીકળો જોઈએ ભુજમાં, મસ્ત ગરમી થાય કે નહીં એમ, તો ત્યારે ઓટોમેટિક તમારા સેલ્સ એક્ટિવેટ થઈ જશે. અત્યારે રેગ્યુલેટેડ ફોર્મેટમાં છે, પછી એ રેગ્યુલેશન તોડે અને કામ ચાલુ કરી દે. So that's the benefit of gene regulation. I hope it is very clear to you. All right. So the development and differentiation of an embryo into mature organism. હવે આ પ્રોસેસ થાય ક્યાં? જે ડિફરન્સિએશનની હું વાત કરું છું, જેનાથી આપણને એડેપ્ટેશન જોવા મળે છે, તો એ થાય છે ક્યારે, એટ વોટ લેવલ? કે ઝાયગોટમાંથી જ્યારે એમ્બ્રિયો બને ત્યારે સૌથી પહેલું મોડિફિકેશન શું થાય છે એમ્બ્રિયોમાં? ટ્રિપલ જર્માઇનલ લેયર, રાઈટ? એક છે એક્ટોડર્મલ લેયર, એક છે મિઝોડર્મલ લેયર, એક છે એન્ડોડર્મલ લેયર. એક્ટોડર્મલ શું કરશે? એક્સટર્નલ ઓર્ગન બનાવશે તમારા. મિઝોડર્મલ તો કે ઇન્ટરમીડિયેટરી ઓર્ગન્સ બનાવશે, અને એન્ડોડર્મલ તો કે અંદરના જે ફૂડ પાઇપ ને એ બધું બનાવશે. તો દે હેવ ધેર ઓન રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી પ્લે. તો પહેલું જે તમારું ડિફરન્સિએશન થયું એમ્બ્રિયોએ કર્યું. પછી ઓલા ટ્રિપલ જર્માઇનલ લેયર જે આની પાસે છે, એમાંથી મેચ્યોર્ડ વનમાં કેટલું બધું બને, જેટલી જરૂરિયાત છે એ બધું એમાં બને. મેં કીધું એમ કે ભાઈ એક્સટર્નલ ઓર્ગન છે એ કોણ બનાવશે? એક્ટોડર્મલ લેયર. તો જેવી જરૂર, એમ્બ્રિયો પાસે 3 લેયર છે, એ 3 લેયરમાંથી જેટલું જરૂરિયાત છે એ બધું એને બનાય. એ ડિફરન્સિએશન અહીંયા જોવા મળે. ડિફરન્સિએશનની વાત છે ને, ઇટ ઇઝ હેપનિંગ એટ એમ્બ્રિયો લેવલ, રાઈટ? તો રિઝલ્ટ ઇનટુ લુક co-regulation of expression of various gene set. Co-regulation એટલે એકબીજાની હારે રેગ્યુલેટ.
That is called co-regulation of expression of various of. Right? So that's how regulation is important for all the multicellular organisms. Okay. હવે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. One example which is shared here. Regulation of gene expression of prokaryotes. કેટલાય બધા લેવલ છે, એમાંથી એક લેવલનું એક એક્ઝામ્પલ તમને શેર કરેલું છે. બધાય લેવલના બધાય એક્સપ્રેશન આપણે અહીંયા નથી જોવાના, એક એક્ઝામ્પલ શેર કરેલું છે. રેડી? ઓકે. સો રેગ્યુલેશન ઓફ નંબર 1 જીન એક્સપ્રેશન. આપણે જીન એક્સપ્રેશનના રેગ્યુલેશનની વાત કરીએ છીએ. રાઈટ? પણ કેમાં? બેક્ટેરિયા એટલે કે પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સની અંદર કોઈ એક જીન છે, એ જીનનું રેગ્યુલેશન કેમ થાય છે એનું મિકેનિઝમ તમને સમજાવશે. બરાબર છે? કેરફુલી વી આર સપોઝ ટુ કન્સિડર, બીકોઝ ક્વેશ્ચન આવશે જ આમાંથી એવું માની લેવા. અઘરો પોઈન્ટ છે, સારો પોઈન્ટ છે, એકદમ ઇન્ટેલિજન્ટ લેવલનો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર છે? એટલે આને એકદમ કેરફુલી આપણે સમજશું. ઓકે. હમણાં મેં એવું કીધું હતું કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ few bacteria. I have added them into culture medium. Right? મેં કલ્ચર મીડિયમમાં નાખ્યું છે જેનાથી એનું ગ્રોથ થાય, મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. That is multiplication. And they form the colonies. Right? They form the colony. Okay. Culture medium ની અંદર you supposed to add the nutrient solution. You are supposed to add nutrients. Right? The reason is that bacteria needs so many different molecules with reference to their metabolic activity. જો એને મલ્ટીપ્લાય કરવું છે, એને એક્ઝિસ્ટ રહેવું છે પોતાને, so they need to do metabolic processes, and metabolic process માટે they requires to have water, they requires to have inorganic substances, they requires to have many organic material as well. And furthermore, what the best thing they need is energy. મટીરિયલ તમે બધું આપો, એનર્જી ન હોય તો શું કામનું એમ. ઓકે. સો with reference to energy, you are supposed to, okay, first of all, what is the molecule providing energy to the bacteria? એવો કયો મોલેક્યુલ છે કે જે બેક્ટેરિયાને એનર્જી આપશે? ATP. Okay. I flip the question. From where bacteria gets ATP? Definition. રેસ્પિરેશન, પણ રેસ્પિરેશન કોનું કરશે હું એમ કહું છું, કયા મોલેક્યુલનું રેસ્પિરેશન કરશે? માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ ઓનલી. ગ્લુકોઝ. ઓકે. So they are liberating the energy by burning glucose. Simple. Oxidation of glucose. Glucose is the universal molecule providing the energy, starting from bacteria to human. બધાયમાં એનર્જી સપ્લાય ગ્લુકોઝ જ કરે. ઓકે, વિથ ધેટ રેફરન્સ આઈ મસ્ટ રેઝ વન ક્વેશ્ચન. પ્લાન્ટને જો એનર્જી જોઈએ છે તો પ્લાન્ટ શું કરશે? પ્લાન્ટ એટીપી ક્યાંથી કાઢશે? પ્લાન્ટ સેલ્સ
if requires ATP, from which source they will, they will get their ATP? Plant cells. So ये ग्लूकोज respiration कर सकते हैं. Okay. So, not by photosynthesis. પૂછું છું. સર એનામાં તો એનર્જી વપરાય ને ATP યુઝ થાય. વપરાય. ઓપરેશન થાય ને સનલાઇટ આવી, સનલાઇટને એસ્ટાબ્લિશ કરે તો એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય એટીપી કે વપરાય? પ્રોડ્યુસ થાય. Then તો એ ક્યાં નાખે એટીપી ને? સર એ ગ્લુકોઝ બનાવે ને. So you do not have to interconnect these two different mechanisms. ફોટોસિન્થેસિસ ખાલી પ્લાન્ટના લીફમાં થાય છે, રાઈટ? અને એટીપી એકો એક સેલમાં જોઈએ છે. So for that purpose, again, respiration is the only option left for them as well. That's what I mean, right? તો એના માટે રેસ્પિરેશન જ છે, બીજું કોઈ મિકેનિઝમ જ નથી. વોટ આઈ મીન, એ પછી પ્લાન્ટ હોય, એનિમલ હોય, ફંગસ હોય કે પ્રોટિસ્ટા હોય કે મોનેરા હોય, બધા માટે એક જ મોડ ઓફ રેસ્પિરેશન છે, એન્ડ દેટ ઇઝ રેસ્પિરેશન ઓફ ગ્લુકોઝ. આ ગ્લુકોઝ નથી તો અધર સોર્સ દે આર લુકિંગ ફોર, લાઈક લિપિડ ઓર ધી પ્રોટીન્સ, નોટ ન્યુક્લિક એસિડ. ન્યુક્લિક એસિડને એઝ એ રેસ્પિરેટરી સબસ્ટ્રેટ યુઝ ના કરી શકાય. વાય? વોટ ઇઝ ધ રીઝન વાય વી કેન નોટ use the nucleotides, say for example, for respiratory substrate? સર DNA ને યુઝ ના કરી શકે કે જેનેટિક મટીરીયલ છે. Say for example, ડેડ સેલ છે, તો હવે એ તો ડેડ સેલ છે, એનું કંઈ કામ નથી મારે, તો એનું ડીએનએ તો હું વાપરી શકું ને, બટ વી કેન નોટ યુઝ ઇટ. વી ડુ નોટ પ્રિફર ટુ, બીકોઝ ડીએનએ નું સિન્થેસિસ કરવા માટે વેરી કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ છે, તો એને તોડવું પણ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ છે, રાઈટ? તો તમારે એને તોડવા માટે એટલી બધી એનર્જી નાખવી પડે ને કે એટલી તો પાછી લિબરેટ ન થાય, એટલે ઘાટે કા સોદા થાય. So we do not prefer it. Understood or not? So that is the reason why we do not use nucleic acid as respiratory substrate. So say for example, અહીંયા મેં ડાયરેક્ટલી ગ્લુકોઝ નાખ્યો, મેં કલ્ચર મીડિયમની અંદર ન્યુટ્રિયન્ટમાં ગ્લુકોઝ નાખ્યો, તો એ તો સ્ટ્રેટ વે આની અંદર યુટિલાઇઝ થઈ જશે. બટ ઇફ આઈ હેવ એડેડ લેક્ટોઝ, હમણાં વાત કરી હતી, લેક્ટોઝ, this lactose has to be broken down into glucose and galactose, right? So it has to getting converted into glucose and galactose. Okay. So when I am adding lactose into કલ્ચર મીડિયમ, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન શું આવે ખબર છે? કે આ બેક્ટેરિયું છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્લુકોઝ હોય તો એ ઇઝીલી એન્ટર થઈ જાય, બીકોઝ પરમિએબિલિટી છે એની. લેક્ટોઝની પરમિએબિલિટી નથી. આ પહેલો ક્વેશ્ચન આવે, એટલે એને પરમિએબલ બનાવવું પડે. આ પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એની. રેડી? બીજું, લેક્ટોઝને બટકાવો એટલે બે મોલિક્યુલ બને, ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ. રેસ્પિરેશનનો સબસ્ટ્રેટ ગ્લુકોઝ છે, ગેલેક્ટોઝ નથી, એટલે ગ્લુકોઝને આ ગેલેક્ટોઝને ગ્લુકોઝમાં કન્વર્ટ કરવો પડે, અને ધેન ઇટ કેન બી યુઝડ. કરેક્ટ? યસ ઓર નો? તો આ બે મેઇન રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, કે આ બે મેઇન રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં એન્ઝાઇમ એક જ હોય એવું ન હોય ને, એન્ઝાઇમ તો બે જોઈએ. તો એક એન્ઝાઇમ બને પરમિએઝ,
પરમિએબિલિટી માટે પરમીએઝ. બીજો એન્ઝાઇમ બને ગેલેક્ટોસાઇડેઝ. આ બે એન્ઝાઇમ. હજી એક ત્રીજો એન્ઝાઇમ પડશે. સો ધેર આર 3 એન્ઝાઇમ્સ વિચ આર ગેટિંગ ઇન્વોલ્વડ હિયર. જો અહીંયા તમારે હશે જ. ઓકે, તો આનું જે ડાયાગ્રામ તમને, this diagram if you observe into your book, so it is having structural gene. જો અહીંયા સ્ટ્રક્ચરલ જીન છે, આ લાસ્ટ પોઈન્ટ છે ને એ સ્ટ્રક્ચરલ જીનનો છે. આટલો પોર્શન સ્ટ્રક્ચરલ જીન, જેમાં આ ઝેડ, આ વાય અને આ એ એવા 3 જીન્સ તમને દેખાશે. જુઓ તો દેખાઈ ગયા છે, રાઈટ? આ ઝેડ જીન્સ છે ને, ઝેડ જીન, રાઈટ? એ ઝેડ જીનમાંથી બને છે બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ. જો અહીંયા આપેલું હશે છે બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ, લાસ્ટ એમાં લખેલું છે. પછી આ વાય છે ને એમાંથી બને છે પરમીએઝ. મળ્યું? ઓકે. અને એ છે ને એમાંથી બને છે ટ્રાન્સ એસિટાઇલેઝ. ટ્રાન્સ એસિટાઇલેશનનો મતલબ શું? ગેલેક્ટોઝમાંથી ગ્લુકોઝ બનવું, કન્વર્ટ કરવું. બરાબર છે? અને પછી ગેલેક્ટોસાઇડેઝ અને આ ટ્રાન્સ એસિટાઇલેઝ એ બે એના અંદર એક્ટિવેટેડ છે. તો રોલ ઓફ બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ ઇઝ ગેલેક્ટોઝ, એની હારે એ કામ કરે, રાઈટ? પરમીએઝનું કામ શું છે? પરમિએબિલિટી મેન્ટેન કરે. ટ્રાન્સ એસિટાઇલેઝનું શું કામ છે? બીટા ગેલેક્ટોઝને કન્વર્ટ કરે ગ્લુકોઝ. ટ્રાન્સ એસિટાઇલેઝ, ટ્રાન્સ એટલે ચેન્જ કરે છે, રાઈટ? ઓકે. So there are 3 different proteins. Look, enzyme number 1, enzyme number 2, enzyme number 3. So 3 different proteins are getting made from single gene. Bacteria, પોલી, શું કહેવાય એને? બેક્ટેરિયાના જીન્સને શું કહેવાય? પોલી. યાદ કરો, ઇટ્સ યોર જોબ. ટ્રાન્સક્રિપ્શન યુનિટમાં આવ્યું હતું. ચાલો યાદ કરો, ઇટ ઇઝ ઓલ યોર જોબ. એઝ આઈ સેડ, યુકેરિયોટમાં મોનો અને પ્રોકેરિયોટમાં પોલી. સિસ્ટ્રોનિક. શું કરશું ડોક્ટર? પોલિસિસ્ટ્રોનિક and monocystronic. This is prokaryotic, that is polycystronic, 3 RNA, 3 protein. Diarrhea. They are responsible to generate 3 RNA and 3 protein. Which 3 gene? Gene Z, Y, A. Which 3 protein? Beta galactosidase, permease and transacetylase. So that's what first thing we are supposed to get into this diagram. Diagram ની અંદર આપણે આટલું શો કરવામાં આવ્યું છે. Now I am going to explain it. Okay. જીન એક્સપ્રેશનના જે મોડેલ હોય, જે તમને અત્યારે હું સમજાવું છું, એક જે મેં આ તમને પ્રેઝન્ટ કર્યું, એ એક મોડેલ છે which is demonstrating the regulation process. તો એ મોડેલનું નામ આપવામાં આવ્યું, રાઈટ? Jacob and Monod are 2 scientists. Francis Jacob and Jacques Monod. Francis Jacob and Jacques Monod. So Jacob and Monod are the scientists who have first time demonstrated this model. એ મોડેલનું નામ એને આપ્યું ઓપેરોન. શું નામ આપ્યું? ઓપેરોન.
તો મિનિંગ ઓફ ઓપેરોન ઇઝ વોટ? ઓપરેટિંગ મોડેલ છે. ઓપરેટિંગ મોડેલ ઓપેરોન. ચાલો આટલું ક્લિયર થયું. દરેક મેટાબોલિક રિએક્શનનું એક ઓપેરોન હોય. અહીંયા આપણે મેટાબોલિઝમ શેનું કરાવવાનું છે? વિચ મોલિક્યુલ? લેક્ટોઝ એટલે એને લેક ઓપેરોન કહેવાય. अब समझ में आ गई बात? लेक ओपेरोन का मतलब एवा एक नहीं, एवा केटलाय ओपेरोन छे, राइट? जेवी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एवा ओपेरोन्स. तमने लिस्ट आप्युं हशे तमारी बुकनी अंदर ओपेरोन्सनुं लिस्ट आप. ई प्रोसेस ज्यां हेडिंग छे ने लेक ओपेरोन जीन रेग्युलेशन त्यां ज आपेलुं छे. मળી ગયું ને? 5-6 નામ છે અલગ અલગ. કયા કયા છે બોલો તો? પહેલું બોલો તો. લેકોપેરોન હા, ટીઆરપેરોન એઆરએ ટી એક મિનિટ, TRY ને? લેકોપેરોન ટીઆરટીઓપેરોન એઆરએઓપેરોન એચઆઈએટીઓપેરોન ओके, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन. अब समझ में आ रही है? लेकोपेरोन बीएल वालोपेरोन वेरी गुड BA बीएल वेलाइन, VALIN वेलाइन अमाइनो एसिड, राइट? वेल ओपेरोन. तो जे मोलिक्यूल ने तमारे मेटाबॉलिक पाथवे में मूकवो छे एनु मॉडल वेलाइन नु मॉडल वेन मॉडल, लेक्टोज नु लेक ओपेरोन. दैट वे. तो आपणे जेनु एक्जाम्पल भणवानुं छे कयुं छे? लेक ओपेरोन. तो क्लियर इन्फॉर्मेशन जे सौथी पहेली ज एक्सप्रेस करी ने आपणे સૌથી પહેલું જે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું એ આ જ છે, લેક ઓપેરોન. એટલે એનું જ એક્ઝામ્પલ તમને શેર કરેલું છે કે લેક ઓપેરોન જે છે એ શું છે. સો ક્લિયર ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ટુ ધી લેક ઓપેરોન વોઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ obtained from the collaborative work of these two scientists, Jacob and Monod. લેક ઓપેરોનમાં હોય શું? જુઓ, હવે તમે ડાયાગ્રામની અંદર કમ્પેર કરવાનું છે. પહેલા છે સૌથી આઈ જીન. જુઓ, જોઈએ મળી ગયું છે તમને? કેન યુ બી એબલ ટુ લોકેટ આઈ જીન? ઓકે, આઈ જીનનું કામ શું છે? તો કે રિપ્રેસર બનાવશે. રિપ્રેસર પ્રોટીન બનાવે છે જીન આઈ. જુઓ, જોઈએ ડાયાગ્રામમાં તમને ફાઇન્ડ થાય છે એવું કાંઈ? આઈ જીન અને રિપ્રેસર બનાવે છે એવું પ્રિકર્સર મોલિક્યુલ જો બનશે તો આઈ જીનમાંથી એક mRNA બન્યો છે. જુઓ તો આ ડાયાગ્રામમાં આઈ જીનમાંથી એક mRNA બન્યો. mRNA નું ટ્રાન્સલેશન થાય એટલે જે પ્રોટીન બને એ પ્રોટીનને રિપ્રેસર પ્રોટીન કહેવાય, રાઈટ? ઓકે, હવે હું બીજા નંબરના જીન ઉપર જાઉં છું, ઝેડ જીન. વાય જીન અને એ જીન એ કેમાં છે? સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટમાં. મેઇન જે જીન છે એ મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું હતું. આ ઝેડ, આ વાય અને આ એ. ઝેડ જીન શું છે? કોડ્સ ફોર બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ. રેડી? એ શું કરે છે? હાઇડ્રોલેઝિસ લેક્ટોઝ ઇન્ટુ ગ્લુકોઝ એન્ડ ગેલેક્ટોઝ. ગ્લુકોઝ ને ગેલેક્ટોઝ ને બટકાવી નાખે. તો બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ ઇઝ નીડેડ ફોર બ્રેકડાઉન ઓફ લેક્ટોઝ. પછી એને કન્વર્ટ કરવો પડે ગેલેક્ટોઝને કેમાં? ગ્લુકોઝમાં. એ કામ કોણ કરે? આ એ જીનવાળા ટ્રાન્સ એસિટાઇલેઝ એન્ઝાઇમ. રેડી? અને this is Y gene which codes for permease which helps into the transport of lactose inside the cell. બહારથી અંદર લઈ આવવાના છે. એટલે આ ત્રણેય જીન્સના એક સ્પેસિફિક કામ છે. They have certain roles and responsibility to be played. Right. Function of લેકોપેરોન કઈ રીતના કામ કરે છે? There are two case. એક, લેક્ટોઝ નથી ત્યારે, અને બીજું જ્યારે લેક્ટોઝ છે ત્યારે.
જો મેં અહીંયા તમને એવું કીધું હતું કે આઈ કેન યુઝ આઈધર ગ્લુકોઝ ઓર લેક્ટોઝ ઇનટુ કલ્ચર મીડિયમ. જો હું કલ્ચર મીડિયમમાં ગ્લુકોઝ નાખું તો ગ્લુકોઝને તો ડાયરેક્ટલી યુટિલાઇઝ કરી શકે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? તો એ છે આ કેસ નંબર 1 આઈ રહ્યો, એબ્સન્સ ઓફ લેક્ટોઝ. અને જો મેં કલ્ચર મીડિયમમાં લેક્ટોઝ નાખ્યું તો આ બીજી સિચ્યુએશન થાય. એટલે બે સિચ્યુએશન મેં પહેલા જે કીધી હતી એ આ સિચ્યુએશન નંબર 1, સિચ્યુએશન નંબર 2 છે. તો લેક ઓપેરોનનું ફંક્શન સિચ્યુએશન નંબર 1 માં શું થાય? ઇન ધી એબ્સન્સ ઓફ લેક્ટોઝ, ધ રિપ્રેસર પ્રોટીન રિમેઇન બાઉન્ડ ટુ ધી ઓપરેટર. રિપ્રેસર પ્રોટીન કોણ બનાવશે? જીન આઈ. જીન આઈ શું કરશે? તો કે રિપ્રેસર પ્રોટીન બનાવશે. રિપ્રેસર પ્રોટીનનું કામ શું છે ખબર છે? ઓપરેટર જે છે ને એની હારે ચોંટેલું રહીએ. ઓકે, તમને એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અહીંયા યાદ કરાવી દઉં. કોરિલેટિવ છે એટલે મસલ્સ, striated muscles, fibers, two types of fibers, actin and myosin fibers. Myosin head, actin, tropomyosin. Tropomyosin either gets attached to actin or detached to the actin. જો એ અટેચ છે તો માયોસિન એની હારે એટેચમેન્ટ ન કરી શકે. જો ટ્રોપોમાયોસિન હટી જાય તો જ માયોસિનનું હેડ રિજિયન એની હારે એટેચમેન્ટ કરી શકે. ડુ યુ રિમેમ્બર ધીસ એક્ટિવિટી? ઓકે, તો ટ્રોપોમાયોસિનને હટાવવું હોય તો મારે શું કરવું પડે? સેમ મિકેનિઝમ અહીંયા. ઓલું ટ્રોપોમાયોસિન છે ને એની જગ્યાએ તમારે અહીંયા શું ગણવાનું છે? રિપ્રેસર. રિપ્રેસર છે ને એટલે ઓલું ચોંટી ગયેલું છે એક્ટિન ઉપર, તો એ પ્રોસેસ ન થવા દે. સિમ્પલ. હવે જો મારે કાઢવું છે એને રિપ્રેસરને, તો રિપ્રેસરને એટ્રેક્ટ કરે કે બિસ્કિટ તો નાખવું પડે ને તો જ કૂતરો આવે ને અડી કાઢતો, તો એ મારે બિસ્કિટ નાખવું પડે. એ બિસ્કિટ શું ખબર છે? લેક્ટોઝ. તો હું લેક્ટોઝ નાખીશ તો રિપ્રેસર નીકળી જશે. સિમ્પલ. વહાં કેલ્શિયમ હતું, અહીંયા લેક્ટોઝ છે. સેમ મિકેનિઝમ, નો ચેન્જ. પૂરું થઈ ગયું. મારે તમને કાંઈ સમજાવવાની જરૂરિયાત મેજોરિટી હવે નથી. સો રેગ્યુલેટ કોણ કરે છે ખબર છે? ઓલું રિપ્રેસર. કાં તો રિપ્રેસર બાઉન્ડ થાય ઓપરેટરમાં અને કાં તો અહીંયાથી નીકળી જાય. જો બાઉન્ડ છે તો એ આગળની ટ્રાન્સક્રિપ્શનને ન થવા દે, કારણ કે ઓપરેટર ઇઝ એ રિજિયન વેર આરએનએ પોલિમરેઝ હેઝ ટુ અટેચ. સમજાય છે? તો આરએનએ પોલિમરેઝ જો અટેચ થાય તો પાછી ટ્રાન્સક્રિપ્શન થવાની જ છે. તો ટ્રાન્સક્રિપ્શન ન થાય ક્યારે? રિપ્રેસર હોય ત્યારે. So the repressor protein remains bound to the operator, so there is no transcription. Simple. So RNA polymerase cannot initiate transcription. Structural gene Z, Y, A do not express, and enzymes for lactose metabolism do not form. Simple. I hope it is very, very, very clear into your brain. હવે આવી ગયો બિસ્કિટ, સોરી લેક્ટોઝ, રાઈટ? તો આવી ગયો લેક્ટોઝ. તો લેક્ટોઝ બાઇન્ડ ટુ રિપ્રેસર. જુઓ, રિપ્રેસર એટ્રેક્ટ થાય, લટ્ટુ પટ્ટુ થતું અહીંયાથી નીકળે. જ્યારે લેક્ટોઝને જુએ ને એટલે તરત રિપ્રેસર પ્રોટીન હળી કાઢતું એની હારે બાઇન્ડ થઈ જાય, લેક્ટોઝની હારે. ક્લિયર થાય છે મેટર? તો વેન લેક્ટોઝ ઇઝ પ્રેઝન્ટ, repressor has to bind with lactose. Inactivate it, એટલે રિપ્રેસર પ્રોટીન ઇનએક્ટિવ થઈ જાય. શું કામ? કારણ કે લેક્ટોઝ એની હારે બાઇન્ડ થઈ ગયું. તો ઇનએક્ટિવ રિપ્રેસર ડિટેચ થઈ જાય, ડિટેચ, છૂટું થઈ જાય. ક્યાંથી? ઓપરેટરથી. તો ઓપરેટર થઈ ગયો ખુલ્લો. ઓપરેટર જો ખુલ્લો થયો તો આરએનએ પોલિમરેઝ એટેચ થઈ જાય ઓપરેટરથી. રેડી? એટલે પ્રમોટર થઈ ગયું, પ્રમોટર. ઓલું પ્રમોટર યાદ આવી ગયું ને?
તો પ્રમોટરની ઉપર જ છે ઓપરેટર. હવે ઓપરેટર ખુલી ગયું એટલે પ્રમોટરથી એટેચ થઈ ગયું કોણ? આરએનએ પોલિમરેઝ, એન્ડ ઇનિશિએટ્સ ધી ટ્રાન્સક્રિપ્શન પ્રોસેસ સો ધેટ Z, Y and A gene are getting expressed to produce 3 different enzymes. એક permease, બીજું beta galactosidase and ત્રીજો transacetylase. 3 enzymes are getting produced. Can you correlate these two situations with the diagrams which is presented in front of you in the book? You have 1 minute to correlate. મેં જે સમજાયું એને તમારે ડાયાગ્રામની અંદર સ્ટડી કરવાનું છે. Okay? ચલો. There are two situations. First situation, absence of lactose થાય અને થાય છે. તો absence છે ને, it is called negative regulation. The word is used negative regulation. રેગ્યુલેશન તો થાય છે પણ ક્યારે એબ્સન્સમાં થાય છે એટલે નેગેટિવ રેગ્યુલેશન કહેવાય એ મિકેનિઝમને. હવે અહીંયા પ્રેઝન્સ છે લેક્ટોઝની, તો એમને જે રેગ્યુલેશન કરે છે એને કહેવાય પોઝિટિવ રેગ્યુલેશન. તો એક રેગ્યુલેશન છે નેગેટિવ રેગ્યુલેશન, એક રેગ્યુલેશન છે પોઝિટિવ. ઇન એબ્સન્સ થાય છે એને નેગેટિવ રેગ્યુલેશન કહેવાય, ઇન પ્રેઝન્સ થાય છે એને પોઝિટિવ રેગ્યુલેશન. ડન છે? ફાઇન, ઓકે. તો અહીંયા કોનું રેગ્યુલેશન થાય છે? 3 જીન્સનું, ઝેડ વાય એનું. અહીંયા કેનું રેગ્યુલેશન થાય છે? ઓનલી સિંગલ જીનનું, આઈનું. ડન છે? હવે પરફેક્ટલી સમજાઈ ગયું છે? કાં તો આ જીનનું રેગ્યુલેશન થાય કાં તો સામેના જીન્સનું રેગ્યુલેશન થશે, બેમાંથી એકનું રેગ્યુલેશન થશે. આ ઓલા ઓપેરોન્સ બધા જેની વાત કરી હતી, ડિફરન્ટ ઓપેરોન્સ. એઝ એન એક્ઝામ્પલ, ટ્રિપ્ટોફેન ઓપેરોન, then calls arabinose operon, then come histidine operon, then comes valine operon. Right? Different types na operon. No example છે, nothing more. So say for example, the tryptophan operon controls the enzyme involved into tryptophan synthesis, and this operon switches off in the presence of tryptophan. જો tryptophan present છે તો no થાય, absent છે તો થાય એમ. Okay, arabinose. Right? So control enzyme requires for arabinose utilization. Arabinose is a type of polysaccharide. Right? And switches on in the presence of arabinose. જો arabinose છે તો એ switch on થઈ જશે, or else it is getting off. Histidine operon controls the enzyme involved into the histidine synthesis, and valine synthesis. Right? Brief summary of central dogma. You already know it. પહેલા થાય DNA replication, પછી થાય DNA transcription અને પછી થાય translation. એમાં કંઈ આપણે બહુ જાજુ ઊંડું ઉતરવાનું થતું નથી. We know each step of it. રેપ્લિકેશન મશીનરીની બ્રીફ પાછી આપી તમને. DNA હેલિકેઝ, DNA પોલિમરેઝ, ટોપો આઇસોમરેઝ, DNA primase, DNA ligase and single stranded binding protein. આટલા પોઈન્ટ્સ, આટલા મશીનરીઝના પાર્ટ્સનું નામ.
આ રેપ્લિકેશનની વાત કરી હતી, બરાબર છે. ઓકે, પ્રોટીન ઇન્વોલ્વડ ઇન આરએનએ પ્રોસેસિંગ. આઈ રિપીટ, આરએનએ પ્રોસેસિંગ. તો SNRNP, સ્મોલ ન્યુક્લિયર રાઇબો ન્યુક્લિયો પ્રોટીન્સ. પછી કેપિંગ એન્ઝાઇમ, પછી પોલી એ પોલિમરેઝ. પોલી એ પોલિમરેઝ ક્યાં હોય? ટેલિંગમાં હોય, રાઈટ. આરએનએ હેલિકેઝ એન્ડ આરએનએ ચેપેરોન્સ. ઓપેરોન્સ નથી, ચેપેરોન્સ છે, રાઈટ. તો ઈ કરશે આરએનએને, જો કદાચ મિસપ્રિન્ટ થયું હોય ને, મિસપ્રિન્ટ, તો એને સુધારો કરી નાખે. આટલું બધું ડીપમાં તમારે છે નહીં, તમારે 2 કે 3 જ નામ આવ્યા છે, રાઈટ. કેપિંગ એન્ઝાઇમ, ટેલિંગ એન્ઝાઇમ, આરએનએ હેલિકેઝ તમારે આવ્યું નથી, આરએનએ સિન્થેસિસ આવ્યું છે, બરાબર છે. મીન્સ આરએનએ પોલિમરેઝ આવ્યું છે તમારે. ફેક્ટર્સ, એક છે ઇનિશિએશન ફેક્ટર. નામ શું હતું? ઇનિશિએશન ફેક્ટરને શું કહેવાય? પછી ઇલોંગેશન ફેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ પડે. ઇલોંગેશન ક્યાં આવે? વેર ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ઇલોંગેશન? હા, રાઈટ. આપણે ટ્રાન્સલેશનની વાત કરીએ તો ટ્રાન્સક્રિપ્શનમાં ક્યાં આવે? અચ્છા, તો વાંધો નહીં, હું ટ્રાન્સક્રિપ્શન સમજો, બચ ગયા, હે ને. અને છેલ્લે આવે રિલીઝિંગ ફેક્ટર. તો વી નો ધીસ 3 પ્રોસેસીસ, ત્રણેયમાં ફેક્ટર્સ આવે, વિચ આર ધ રેગ્યુલેટર્સ ઓફ ઇટ. રેગ્યુલેટરી પ્રોટીન, ટ્રાન્સલેશન રિપ્રેસર પ્રોટીન, આરએનએ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન એન્ડ નોન કોડિંગ આરએનએઝ. બધાને ક્યાંક ક્યાંક આપણે ઇન્વોલ્વ કર્યા હતા. ધીસ ઇઝ જસ્ટ રીકેપિચ્યુલેશન, રીકેપ થાય છે, એટલે આપણે બહુ જાજુ ઊંડું આની અંદર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નથી ઉતરતા, બરાબર છે. ઓકે, મ્યુટેશન એન્ડ ડીએનએ રિપેર, રાઈટ. ઓકે, મ્યુટેશનનો મતલબ શું થાય? વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ મ્યુટેશન? વેન દેર ઇઝ અ ચેન્જ ઇન સ્ટ્રક્ચર ઓફ જીન ઓર ડીએનએ. એના જે સિક્વન્સ છે એમાં પ્લસ માઇનસ થાય. તો મ્યુટેશન જે કરે, રાઈટ, એવા ફેક્ટર્સને મ્યુટાજન્ટ કહેવાય. મ્યુટેશનલ એજન્ટ, મ્યુટેજન્ટ્સ, રાઈટ. તો એવા ફેક્ટર્સ અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યા છે જે મ્યુટેશન કરી શકે. યુવી રેડિયેશન, એક્સરે, ધીસ આર causing a DNA physical damage to the DNA. Chemical mutation, oxidative stress and error which are happening during replication process. So these are the factors which can damage the DNA. Okay, types of mutation. Base pair substitute થઈ શકે, ચેન્જ થઈ શકે, એકની બદલે બીજો, point mutation, say for example. ઇન્સર્શન, ડિલીશન, ફ્રેમ શિફ્ટ એન્ડ ક્રોમોઝોમલ રીઅરેન્જમેન્ટ. આ બધું આપણે ઇન પાસ્ટ જોઈ ગયા છીએ. એવરીથિંગ વી હેવ ઓલરેડી કન્ક્લુડેડ. હવે ડીએનએ રિપેર મિકેનિઝમ. રિપેર કરવું એટલે જો એરર આવે તો વી હેવ સમ સિસ્ટમ. ડાયરેક્ટલી મ્યુટેશનની ઇફેક્ટ ન આવે. આવર બોડી હેઝ ટેન્ડન્સી ટુ રિપેર ધી ફોલ્ટ. તો એવા રિપેરના લેવલ અહીંયા આપ્યા છે. બુકમાં નથી, તમારા સિલેબસમાં નથી, પણ ક્યારેક બાય મિસ્ટેક જો ક્યાંક આવી ગયું તમને વાંચવામાં કે, તો તમને ખબર પડે એટલા માટે છે. ધીસ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ યોર સિલેબસ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ એક્સ્ટ્રા થિંગ વિચ ઇઝ ગિવન હિયર. એટલે તમે ગોતવાની ટ્રાય કરશો તો તમને મળશે નહીં આ બધું તમારી બુકની, હે ને. તો ફોટો રીએક્ટિવેશન, રાઈટ. યુવી જ્યારે ડેમેજ થાય, રાઈટ, તો ત્યારે રિપેર થાય. એ ફોટો રીએક્ટિવેશન, ડીએક્ટિવ થઈ ગયું એનાથી રીએક્ટિવ કરવું. પછી જો ડેમેજ થયો કોઈ પાર્ટ ફિઝિકલી, તો એ રિપેર થાય તો એને એક્સિશન રિપેર કહેવાય, રાઈટ. હવે મિસમેચ બેઝ પેર બાજુમાં ઘૂસી ગઈ અને એને કરેક્ટ કરવાનું હોય તો એને મિસમેચ રિપેર કહેવાય, રાઈટ. એક બાજુ એડેનિન છે તો સામે થાઇમિન જ આવવું જોઈએ.
બાય મિસ્ટેક કોઈ બીજું ઘૂસી ગયું, બાય મિસ્ટેક એમ કહું છું, થાય જ નહીં. જો થાય તો એને તરત એલિમિનેટ કરી અને પાછું રીએસ્ટાબ્લિશ કરવું પડે, રિપેર કરવું પડે, રાઈટ. ડબલ સ્ટ્રેન્ડ જો બ્રેકડાઉન થઈ જાય વચ્ચેથી, એટલે કે ડીએનએ વચ્ચેથી બ્રેક થઈ જાય તો એવું ન ચાલે, પાછો રિપેર કરી નાખવું પડે. એને કહેવાય રિકોમ્બિનેશન રિપેર. અને ડીએનએના છેડા હોય, રાઈટ, ઓકાઝાકી ફ્રેગમેન્ટ, હે ને, એને કેમ જોડવા માટે લાઇગેઝની જરૂરિયાત પડી, રાઈટ. એવા જો ડીએનએ બ્રેકડાઉન થઈ ગયા અને ડીએનએના છેડાને જોઈન્ટ પાછા કરવા છે, જોઈન્ટ્સ ડીએનએ એન્ડ, તો એને કહેવાય નોન હોમોલોગસ એન્ડ જોઈનિંગ. બે અલગ અલગ ડીએનએ છે, એના બેયને તમારે જોઈન્ટ કરો. તો એવું રિપેર કરવું હોય ત્યારે નોન હોમોલોગસ એન્ડ જોઈનિંગ આવે. તો ધીસ આર ધ મિકેનિઝમ ઓફ ડીએનએ રિપેર. હવે આ એકચ્યુઅલમાં તમારે એટલા માટે મેં અહીંયા લીધું છે ઇન્ટેન્શનલી, પાર્ટ ઓફ, મેં કીધું એમ સિલેબસનો પાર્ટ નથી તમે, બટ એન્ટાયર મેડિકલ ફિલ્ડ અને એન્ટાયર રિસર્ચ ફિલ્ડ ઓફ બાયોલોજી, એની અંદર આ પ્રાઇમરી રિક્વાયરમેન્ટ. એટલે તમે આના પછી જ્યાં જશો અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક આ વર્ડ્સ તમને આવશે. એટલે મેં અત્યારથી એઝ અ પાર્ટ ઓફ જસ્ટ એટ એ ગ્લાન્સ, તમે ખાલી જોઈ લ્યો તો તમને એવું થાય કે હા આવું ક્યાંક આપણે જોયું તો ખરા એટલીસ્ટ એમ. So that's why I have covered it into my slide. So cutting edge technology in gene expression. અત્યારના રિસર્ચ ફિલ્ડમાં જે ટેકનોલોજીનો યુઝ થાય છે એ ટેકનોલોજીના નામ આપણે ખાલી અત્યારે જોવાના છે, હું એને એક્સપ્લેન કરવાનો નથી, બરાબર છે. એકને કહેવાય ક્રિસ્પ આર ટેકનોલોજી, બહુ કોમન ટેકનોલોજી છે. રિસર્ચની અંદર વપરાતી એકદમ મોસ્ટ કોમન ટેકનોલોજી હોય ને તો એ છે આ ક્રિસ્પ આર ટેકનોલોજી. બીજું છે આરએનએ ઇન્ટરફિયરન્સ ટેકનોલોજી, જે ઓલરેડી આપણે સ્ટડી કરેલી છે, રાઈટ. ત્રીજું છે ઓપ્ટોજિનેટિક્સ. એન્ડ પછી છે સિંગલ જીન ઓર સિંગલ સેલ જીનેટિક એક્સપ્રેશન એનાલિસિસ, એનું એનાલિસિસ કરવાનું. I have used this method, I have used this method, I did not use this, I am trying right now to work on this in my research, right. એટલે આમાં બે મેથડ તો ઓલરેડી I have gone through it. તમારે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન ફ્યુચર આવવાની જ છે. So you are about to work on it, I hope, definitely, કે ક્યાંક ને ક્યાંક તમે વર્ક કરો અને યુઝ કરો આ બધી ટેકનોલોજીસ, રાઈટ. ફ્યુચર જે આનું છે, જીન થેરાપી, personalized medicine. If you are thinking to get into the medical, તમારા માટે કમ્પલસરી આ છે જ પર્સનલાઇઝ મેડિકેશન. કારણ કે હવે આવશે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, વિચ ઇઝ ઓલરેડી એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધીસ ફિલ્ડ. તમારા ફિલ્ડમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઘૂસી ગયું છે. 20 વર્ષ પછીનું ફ્યુચર હું જે જોઉં છું એવું છે કે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ બે વ્યક્તિ અલગ અલગ છે, બેયને ડાયાબિટીસ છે ને તો બેયનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન ને બેયની મેડિસિન અલગ હશે. અત્યારે કે બધાને એક જ હરખી દવા હોય, બધું પર્સનલાઇઝડ થશે. મોલેક્યુલર લેવલ ઉપર મેડિસિન ડિઝાઇન થશે. ત્યાં સુધી ટેકનોલોજી આગળ વધી જશે વિધિન 20 years. વિધિન 20 મીન્સ તમારા કેરિયરમાં તમે આને ફેસ કરવાના છો. તો અહીંયા તમારે આ પર્સનલાઇઝ મેડિસિન જે લખેલું છે એ વિથ દેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. સિન્થેટિક બાયોલોજી, આર્ટિફિશિયલી સિન્થેસાઇઝ કરવી પડશે બધી. ઇવન તમે ઓલા GMOની વાત કઈ રીત છે ને, જેનેટિકલી મોડિફાઈડ ઓર્ગેનિઝમ. હવે તો ઓર્ગેનિઝમ જ નવા બનાવશું આપણે, રાઈટ. એન્ડ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ એન્વાયરમેન્ટની અંદર તમારે બહુ મોટા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા પડશે આ જીન એક્સપ્રેશન્સ. So it has a huge future, I mean, right? Unimaginable, vast future છે. હવે આ તમારે અત્યારે લેવાની કોઈ અત્યારે જરૂરિયાત નથી, જીન એક્સપ્રેશન્સ એન્ડ ડિસીઝ. ઓકે, આ લઈ શકાય. અગેન પાર્ટ ઓફ સિલેબસ નથી. તમે નીટ માટેના એસ્પાયરન્ટ છો એટલે ફ્યુ words I need to clarify, right? Cancer.
યુ નો વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ કેન્સર. તો જીન એક્સપ્રેશન છે, જીન કંટ્રોલ કરે છે સેલ્સ એની ડિવિઝન એક્ટિવિટીને. હવે એ કંટ્રોલિંગ જીન જો એનો કંટ્રોલ ખોઈ બેસે, આઈ મીન ઇટ લૂઝિસ ધી કંટ્રોલ, જીન એક્સપ્રેશન ન થાય તો એબનોર્મલ પ્રોલિફરેશન થયું, દેટ્સ કોલ્ડ કેન્સર. તો ઇટ ઇઝ પ્યોરલી બેઝડ ઓન જીન એક્સપ્રેશન. એક્સપ્રેશન ગયું એટલે કેન્સર થાય, રાઈટ? ઓકે. જીનેટિક ડિસીઝ વી હેવ સીન મેની. તો જીનનો કંટ્રોલ ગયો ત્યારે જ થયું ને. ધેન કમ્સ ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ. એક એવું ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝનું એક્ઝામ્પલ તમને યાદ છે? ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ. What do you mean by autoimmune disease? જ્યારે પોતાની ઇમ્યુન સિસ્ટમ પોતાના જ સેલ્સ ઉપર અટેક કરી નાખે. તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની રિકોગ્નિશન છે કે એની પાસે ટી સેલ્સ પાસે? એ જે સ્કિલ છે એ વહી ગઈ, જીન એક્સપ્રેશન વયું ગયું, દેન ઇટ રિઝલ્ટ્સ ઇનટુ ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ. કોઈ એક ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝનું નામ તમને યાદ હોય તો? સર માયોટોનિક યસ, માયોટોનિક. ડિસ્ટ્રોફી. યસ. ઓકે. સેકન્ડ ઇઝ તમને આવ્યું હતું બોન્સમાં રૂમેટિડ આર્થરાઇટિસ. That is also autoimmune disease. Okay. Third is neurodegenerative disease, Alzheimer. Right? So, આમાંથી નથી થાય, જીન એક્સપ્રેશન લૂઝ થઈ. So, these are the names which are associated with the gene expressions. ચાલો હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર જઈએ છીએ. ડેફિનેટલી વી આર રીચિંગ બેક. To the syllabus part. Our next point of discussion would be the Human Genome Project. Fine. So, the Human Genome Project. What is the meaning of genome? Genome કોને કહેવાય? સિંગલ Okay. It is single set of DNA, right? Has how many genes? What are responsibility of those genes? How long or short those genes are? Genes ના સ્ટ્રક્ચર શું છે, એની ન્યુક્લિયોટાઇડના ઓર્ગેનાઇઝેશન શું છે, એના જીનોટિક કોડ્સ કયા છે, એ બધુંય આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે હ્યુમન્સના સેલમાં. દેટ ઇઝ કોલ્ડ હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટ. આપણી આખી જીનેટિક કુંડળી કાઢવાની, ઇન શોર્ટ. So if I want to study genome, from which kind of cell I can easily take out these single set of DNA? Gametes. So our gametes are having a genome from where we can easily extract a single set of chromosome to study them, to study their sequences and all.
So an ambitious project to understand the complete human genetic information is called Human Genome Project. Okay. Now comes the relationship between DNA and heredity. Chapter number 5 and chapter number 4. બેયમાં એટલું બધું તમે જેનેટિક સ્ટડી કરી લીધું કે આ ઇન્ટર રિલેશનશિપ મારે સમજાવી તમને એટલે જોક કહેવાય. You know, you are expert of now DNA and genetics. So the genetic makeup of any organism is determined by the sequence of its own DNA. Now, if variation is observed, જો variation થાય છે between two individuals, say for example સગા બે ભાઈ છે, ભાઈ બહેન છે કે સગી બે બહેનો છે, એમાં ડિફરન્સ તો છે ને. So those differences between these two individuals, કેના ઉપરથી their DNA sequences will be different. That's why they are different than each other. Right? So heredity and variation is controlled by your DNA. અહીંયા પબ્લિક એવું કહેવા માંગે છે. Right? Now let us have some information, primary information about the Human Genome Project. With the development of genetic engineering technology, what is that? Genetic engineering technology, કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમના કોઈ બી ડીએનએને તમે કટ કોપી પેસ્ટ કરી શકો, ડીએનએને ફ્રેગમેન્ટાઇઝેશન કરી શકો, ડીએનએને કાપી શકો. That's DNA genetical engineering technology. So with the development of genetic engineering technology, DNA fragments can be isolated and also cloned. Any multiple copy તમે કરી શકો. Now with the development of the similar and rapid techniques for knowing DNA sequences, ambitious projects were initiated to investigate the human genome sequence. Vast scale of mega project. Why it is called mega project? અને mega project કીધો છે. Right? Okay. The human genome contains approximately 3 billion base pair. એવું તો આપણે કેલ્ક્યુલેશન પહેલા કરેલું છે ને. રાઈટ? સિંગલ જીનોમ છે એમાં 3 બિલિયન બેઝ પેર છે એવું તો આપણે કેલ્ક્યુલેશન પહેલા કરેલું છે. સો વી નો ઇટ કે 3 બિલિયન બેઝ પેર છે આપણી પાસે એક સિંગલ જીનોમની અંદર. હવે એ સમયે જ્યારે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો તો ત્યારે એનું કોસ્ટિંગ કાઢવામાં આવ્યું હતું કે એ પ્રોસેસ કરવી છે, મારે સિંગલ બેઝ પેરની ઇન્ફોર્મેશન જોઈ છે તો આટલા રૂપિયા થાય, તો 3 બિલિયનના કેટલા થાય? 3 બિલિયન અમેરિકન ડોલર એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ હતી. એન્ટાયર હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટ જ્યારે પૂરો થાય તો એના માટે તમારે આટલા રૂપિયા નાખવા પડે. The amount estimated to be spent on the entire project, $1 per base pair. તો 3 બિલિયન બેઝ પેર હતા એટલે 3 બિલિયન આની કોસ્ટિંગ થાય. એ ઇન્ફોર્મેશનને તમે નોટ ડાઉન કરો તો આટલી બુક બને, 1000 બુક બને. રાઈટ? The number of books required to compile the DNA information of human, 1000 બુક, અને દરેક બુકના 1000 પેજ. That also to be considered. આટલી બુક્સ બને, આટલી ઇન્ફોર્મેશન નીકળશે જો આ પ્રોજેક્ટ પૂરો થશે તો. રાઈટ? ઓકે. હવે મેગા પ્રોજેક્ટની ચેલેન્જ શું છે? ચાલો, આમાં તમે કાંઈ ફેરફાર ન કરી શકો, આ એમનેમ જ રહીએ. રાઈટ? એમ આઈ કરેક્ટ ઓર નોટ? ફેરફાર આમાં થઈ શકે અને ફેરફાર આમાં થઈ શકે. ધીસ આર ધ ટુ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધીસ પ્રોજેક્ટ. પહેલા તો આ બેમાં ચેન્જ કેવી રીતના કરી શકાય, બજેટ કેમ માપે કરી શકાય, અને આ ઇન્ફોર્મેશનને સ્ટોર કરવાનું શું કરી શકાય એમ. તો પહેલી ચેલેન્જ જે આવી એ આ બે આવી. તો દે હેવ થોટ ફોર ધી ઓલ્ટરનેટિવ પ્રોસેસીસ કે જ્યાં કોસ્ટ કટ થઈ શકે. એટલે નવી નવી ટેકનોલોજી આવી. જે ઓલી ક્રિસ્પ આર ટેકનોલોજીની વાત હમણાં થોડીક વાર પહેલા મેં તમને કહી હતી.
એવી મેની ટેકનિક હેવ બીન લેટર ઓન આઈડેન્ટિફાઈડ. બરાબર છે. બીજું, કોઈ સિંગલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કરે, કોઈ સિંગલ કન્ટ્રી આ પ્રોસેસ કરે એના કરતાં દે હેવ ઇન્વાઇટેડ ઓલ ઓફ ધી કન્ટ્રીઝ, જેની પાસે ટેકનોલોજી છે, જેને ભાન પડે, મીન્સ ખબર પડે છે, એ બધાને કીધું કે યુ હેલ્પ અસ. એટલે દેર આર મેની કન્ટ્રીઝ ઇન્વોલ્વ લેટર ઓન. તો કોસ્ટ કટિંગ થઈ જાય ને સિંગલ કન્ટ્રીની. તો આના માટે એ લોકોએ એવું ઓપ્શન વિચાર્યો હતો જે તે સમયે એટ દેટ સેમ ટાઈમ. અને આના માટે એને બદલાવી નાખ્યું. લખવું શું કામ ભાઈ? લેટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કોમ્પ્યુટર ઇન ટુ દેટ. આઈટી ફિલ્ડ આવી ગયું, બાયો ઇન્ફોર્મેટિક્સ નામનું એક નવું સાયન્સ આવી ગયું. વિચાર, intermediary branch between information technology and genetics. એ બેનું કોમ્બિનેશન કર્યું, એને કહેવાય બાયો ઇન્ફોર્મેટિક્સ. રાઈટ, બાયો ઇન્ફોર્મેટિક્સ નામની એક નવી સાયન્સ આવી. એટલે એની પાસે બધી ઇન્ફોર્મેશન ઇન શોર્ટ કોમ્પ્યુટર ડેટાબેઝની અંદર સ્ટોર થાય. એટલે આની જરૂરિયાત. 1000 બુક, 1000 પેજ તમે કેદી વાંચી લ્યો? And how to correlate the information? It is merely not possible by humans. કોઈ સિંગલ હ્યુમન આવું તો ન જ કરી શકે એટલીસ્ટ. એમ ધ રેઇઝ ઓફ બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ. ક્યાંથી આવ્યું બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ? યસ, બોલો. ટેક્સ્ટબુકમાં અલગ આપેલા છે ફિગર્સ. એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ $9 million અને 3,300 લખેલી છે. જે કોસ્ટ છે ને આમાં $3 billion, એનામાં ટેક્સ્ટબુકમાં $9 million લખેલી છે અને બુક્સ પણ અલગ છે. ઓકે, આપણે ટેક્સ્ટ બુકના ફિગરને જ યાદ રાખવાના. આપણે ફિગર્સને ટેક્સ્ટ બુકના જ યાદ રાખશું, બિકોઝ ભાગવત ગીતા આપણી ટેક્સ્ટ બુક છે, હે ને? ઓકે. The story of bioinformatics. As I said earlier, before these slide, you cannot either write that information by your hand and nobody can read that information by reading those certain books. So we requires high speed computing tool and આખી એક બ્રાન્ચ જ આવી ગઈ બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સની. તો લાર્જ ક્વોન્ટિટીઝ ઓફ ડેટાને હેન્ડલ કરવા માટે હાઈ સ્પીડ કોમ્પ્યુટિંગ ટૂલ્સ આવી ગયા, અલગ જ કોમ્પ્યુટર ડિવાઇસ આવી ગયા ટુ હેન્ડલ ધીસ ડેટા. તો બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ હેઝ certain role to facilitate the data storage, data analysis and reuse of those data. This is very important information. This is very important information. Bioinformation deal with data storage, data analysis and data reuse. આ ત્રણની હારે ઈ ડીલ કરે છે. Through DNA, a new field in the biology rapidly expanded called bioinformatics. Okay. Goals of Human Genome Project. Right. Main goals કે જ્યાંથી આ જીનોમ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો, પહેલું હ્યુમન્સની અંદર ટોટલ કેટલા જીન્સ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું, ટુ આઈડેન્ટિફાઈ almost all the genes in the human DNA. Right? Second goal, દરેક જીનને સિક્વન્સ કરવાના. જીન નંબર 1 તો એની સિક્વન્સ શું, પહેલો ન્યુક્લિયોટાઇડ કયો અને છેલ્લો ન્યુક્લિયોટાઇડ કયો. Right? To identify the sequence of 3 million chemical base pair that makes the human genome. Third, એનો ડેટાબેઝ સ્ટોર કરવો, ડેટાબેઝ ક્રિએશન. To store this information in the form of database. એન્ડ છેલ્લું, એનું એનાલિસિસ કરવાનું, કમ્પેર કરવા માટે કે બે સગા ભાઈ છે તો એક ભાઈનું ડીએનએ આવું છે, બીજા ભાઈનું ડીએનએ આવું છે, બરાબર છે? એ ડીએનએમાં આટલો ફરક છે. તો આ તો એક વાત છે. એવા તો એન નંબર ઓફ યુઝ આપણે એને કરી શકીએ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધ ટૂલ્સ ફોર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. એનાલિસિસ કરવા માટે, ઇન્ફોર્મેશનનું એનાલિસિસ કરવા માટે વી કેન improve the tools. So analysis tools ne improve karwa. So these are the 4 main goals
right, which are the base of these genetic human genome project. So further goals of the human genome, જેમ જેમ આગળ વધતું ગયું એમ એમ નવા ગોલ્સ આમાં એડ થયા, ફર્ધર ગોલ્સ. મેઇન જે શરૂ થયા હતા ત્યારે 4 ગોલ હતા, આ 2 નવા ગોલ આવ્યા આફ્ટર સ્ટાર્ટિંગ. એક છે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એનો યુઝ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રાન્સલેશન. મીન્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને ખબર પડી કે ભાઈ કોઈ એક જીન છે એ કોઈ એક્સ ટાઈપનું ઇન્સ્યુલિનની જ વાત કરો ને, ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ કરે છે આ જીન, આપણને ખબર પડી. તો ઇન્સ્યુલિનને તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલે પ્રોડ્યુસ કરવા માટે એનો યુઝ કરી શકો કે નહીં? So that's called industrial translation. To translate this related information into the private sectors such as pharmaceutical industries or biotechnology industry, right? And last, ethical aspect. This is very much important aspect, right? I think આપણે આનો ડિસ્કશન કદાચ બાયોટેકનોલોજીમાં પણ કરેલું છે, એથિક્સ લાસ્ટમાં કર્યું હતું કે ભાઈ આનો મિસયુઝ તો એટલીસ્ટ ન થવો જોઈએ, હે ને? So to understand the ethical, legal and social issue related to these projects, એક નવો એસ્પેક્ટ, નવો ગોલ આવ્યો કે એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન સેટ કરવા. કે ઇન્ફોર્મેશન તમે રીડ કરી શકો, યુઝ વિધાઉટ પરમિશન ના કરી શકો. કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરવી છે, કોઈ પણ વસ્તુ કંઈ કરવી છે, યુ કેન રીડ ધ ઇન્ફોર્મેશન, યુ કેન ગેટ ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધીસ ઓલ ડેટાબેઝ, બટ યુ કેન નોટ યુઝ ધેટ ઇન્ફોર્મેશન for production of anything or for manipulation of any other gene. એ તમે કરી શકો only with prior permission. So એવા rules and regulations set કરવાનું આ aspect નવો goal આવ્યો. So these are the 6 main goals which are associated with it, right? પ્રોજેક્ટ ટાઈમલાઇનની વાતથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું. અત્યારે ખાલી ગોલ્સ સુધી આપણે અટકાવીએ છીએ. So human genome project I will describe into next lecture on Tuesday, right? I'll see you and I hope there is no doubt. कोई doubt है बेटा? Okay, fine. चलो, I'll see you on Tuesday.